Yes. Whether it is It was a good experience. yeah. Being closer to God. Anything you want to speak? Youth? I want to hear from youth. Celeste, Michael? That's what he was telling yesterday, Michael. See, when it is there for, when it comes out, and it again reminds me that I am in the Diksha, I have to continue. I have to be very conscious. I have to be very closer to God. And it was sharing his experience, he was sharing yesterday. Good sign, and God's blessings are Increasing more and more in our family. Whenever I was being tempted, Father, with friends and all, I used to show this. No, I cannot. This is there for me. So, don't Tell me. That's the experience I had with this 40 days. very good, very good. Want to speak? Let's speak. Let's speak. We have not to speak. Yes. Yes. Away from sins. What What we have been doing, at least we commands 10%, 20% in future. Keep cutting down the sin what we are doing. Very good, yeah. And also one more thing, Father. Usually what happens is in other these things, my Father, they too have that 40 days, they wear different dress codes. So when we explain this to our colleagues and friends, they were saying, oh, you do have these kind of, 40 days fasting like that. So that was also one different experience what we had this year. And this was the first time that, what exactly the Israel came to know. God has been a protector for me, not only my father, always. The tempted God, Father, during this 40 days. Temptation are coming and fighting. Yes, of course. Devil will be there. They will be very active. When we are closer to God, it will disappoint in different ways. It brings from the families, as I told in the beginning, before giving to Diksha. And after now also telling the devil, as we are closer to him, and devil will be very active. And somehow it wants us to disappoint us, and then it will take you to distance from God, my brothers and sisters. But I could hear a lot of things from you all, a lot of experiences that God has brought. I really delighted to hear all these things, because that's what God is working within us. And when His grace is not with us, and we are unable to do for 40 days fasting, praying, and what other things, we are doing many things you have sacrificed. That I really want to appreciate you by giving a lot of this to our brothers and sisters. Ephesians అనేవి యేసు తప్పదు. అవునా? 40 days లో ఎన్ని విధాలుగా శోధించిందో, ఎన్ని విధాలుగా మరి శోధనలు ఉన్నా కూడా ప్రభు జయించినదంటే ప్రార్థనే. ప్రార్థన లేకపోతే నేను కూడా ఒకరోజు ఏదైనా పని ఉంటే మనం ప్రేయర్ చేసుకోలేదనుకో, ఆ రోజు కోపం వస్తుంటుంది, ఇరిటేషన్ వస్తుంటుంది, ఇబ్బంది పెడుతుంటాం కొంతమంది. అలా ఆ విధంగా మనం కాకుండా పోతున్నాం. అది మనం ఎప్పుడైతే ప్రార్థనలో గడసి గడుపుతాం ప్రతిరోజు ఆయనతో ప్రశాంతంగా వెళ్తుంది. ఏదో కావాలనుకున్నా అది స్మూత్గా వెళ్ళిపోతుంది. అది ప్రార్థనలో ఉన్న ప్రాణంలో ఉన్న మహత్యం. మనము కంటిన్యూ కొనసాగించాలి. ఇది ఇతరులతో కాదు, మనం కొనసాగిస్తున్నాం. పర్సనల్గా మనం ఇన్షన్ తీసుకొని బైబిల్ చదువుతుంటే, ప్రోవర్బ్స్ చదవండి, ఎక్కువ ప్రోవర్బ్స్ కానీ సాంగ్స్ కానీ చదువుతుంటే, ఎక్లెసియాస్టిక్స్ కానీ చదువుతుంటే ఆ అనుభూతి అనేది మనం విజ్డమ్ అనేది మనకు వస్తుంది. ఎలా ఉండాలి, ఏది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తుంటుంది. మనకు ప్రోవర్బ్స్ మనకి ఇంకా టచ్ చేస్తుంది. చూడండి, ఒకసారి చదివితే ఆ అనుభవం అది ఉంటుంది. దీక్షను నిర్వహించబోతున్నాము.
దేవుడిని మనస్ఫూర్తిగా అర్పించుకుందాం. ఆ కర్ణమణి ప్రాంతపడదాం. ప్రభువా, ఇంతటితో కాదు, జీవితాంతం నీకు దగ్గరగా ఉండాలి. ఈ 40 days నా జీవితాన్ని మార్చివేసింది. మరి 40 days అయిపోగానే నా జీవితం మళ్ళా తిరిగి అక్కడికి వెళ్ళకుండా మీరు చూపించే బాటలోనే పయనించాలనేది ఆ ప్రభుని పెట్టుకుంటాము. దయగల తండ్రి, లోకరక్షకుడా, మీకు వేలాది స్తోత్రములయ్యా. మా బిడ్డలందరి జీవితంలో కొత్తదనాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఏటి వద్దున నాటిన చెట్టు వలె, చిగురు పచ్చగా ఉన్న చెట్టు వలె మా బిడ్డల జీవితంలో ఆనందాలు, సంతోషాలు అనేవి విరాజిల్లుతున్నాయి. ప్రభువా, మీతోనే ఉండాలి, మీకు దగ్గరగా ఉండాలి. మీలో ఉంటేనే మాకు సరైన మరి జీవితం అనేది పొందుకోగలుగుతామనే అవగాహన మాకు అనిపించుకుంటున్నామయ్యా. ఈ కఠోరమైన దీక్షను మా బిడ్డలందరూ కూడా ఎంతో డేర్ చేసి త్యాగంతో మీ సన్నిధికి చేసిన మా బిడ్డలందరూ కూడా మీకు అప్పగిస్తున్నామయ్యా. మీ పరిశుద్ధాత్మ నింపడి ప్రభువా, మీ పరిశుద్ధ రక్తాన్ని కడగండి ప్రభువా. మీ దయ కనికరాలు ఎల్లప్పుడూ మా బిడ్డలపై కురిపించి ఎలాంటి బంధకాలు చుక్కకుండా, ఎలాంటి శోధనలు చుక్కకుండా, ఎలాంటి ఒడిదుడుకుల్లో చుక్కకుండా సాయకాలంగా పోరాడే శక్తిని మాకు మా అందరికీ కూడా ప్రాధాన్యపడుతున్నాం తండ్రి. మా బిడ్డలందరూ కూడా మీ ద్వారా ముందుకు వెళ్ళాలి ప్రభువా. మీ ద్వారా అనుకున్న సాధించుకునే భాగ్యాన్ని తెచ్చేమని ప్రాధాన్యపడుతున్నాం తండ్రి. యేసయ్యా, కనికరంగా యేసు ప్రభువా, 40 రాత్రి పాటు కఠోర తపస్సు చేసి సైతాన్ని ఉత్తరం కూడా చూసి విజయం సాధించావు. తదనంతరం గలిలియాకు వెళ్ళి ప్రబోధన ప్రారంభించావు. 40 రోజులు దీక్ష గావించి ముగించే సమయంలో మా బిడ్డలందరూ పొందిన ఈ అనుభూతిని, ఆనందాన్ని, చేపట్టిన సత్క్రియలను, తీసుకున్న నిర్ణయాలను కొనసాగినట్లు చేయండి. వ్యక్తిగత అభివృద్ధి కాకుండా కుటుంబము, సంఘాభివృద్ధి కూడా కృషి అయినట్లు మాటల ద్వారా, క్రియల ద్వారా, ఆదర్శ జీవితం ద్వారా క్రైస్తవ బిడ్డలుగా జీవించినట్టు ఆశించమని ప్రత్యేకంగా ప్రాధాన్యపడుతున్నాం తండ్రి. అడగండి ఇవ్వబడును, వెదకండి దొరుకును, తట్టండి తరువుని నాకు గొప్పగా పోస్తుంది. మీ వాక్యం ద్వారా మా బిడ్డలందరూ కూడా మీకు అప్పగిస్తున్నాం తండ్రి. మీ పరిశుద్ధ నామంలో వారు చేపట్టిన ప్రతి కార్యం చేయబడి పెట్టుకుంటాం తండ్రి. ఈ దీక్ష ద్వారా ఎన్నో కోరికలతో, ఎన్నో ఆశలతో, ఎన్నో చెడ్డ అలవాట్లన్నీ కూడా మరి నలగొట్టాలి, తీసివేయబడాలి, ఈ నూతనంగా మారాలని ఎన్నో ఆశతో వచ్చిన మా బిడ్డలందరూ కూడా మీకు అప్పగిస్తున్నామయ్యా. మీ యొక్క కాపుదల్లో మా బిడ్డలు నడిపించి పెట్టుకుంటున్నామయ్యా. మీ కృప ద్వారా మా బిడ్డలు బలపరిచి మీరు చేసే ప్రతి కార్యం జపం చేస్తూ ఆనందం, సంతోషము ఎల్లప్పుడూ వీరితో ఉండే విధంగా వీరిని మీ యొక్క పరిశుద్ధ హస్తం తాకుమని ప్రాధాన్యపడుతున్నాం తండ్రి. యేసయ్యా, పదే పదే మీ వాక్యం గొప్పగా పోస్తుందిగా మీరు నా సన్నిధికి వచ్చి నా కోసం ఏమని చేస్తే అది తిరిగి మీకు దీవెనగా మారుతుందని పలుకుతున్న ప్రభువా, అది తిరిగి మీకు ఆశీర్వాదాలు తీసుకొస్తుందని పలుకుతున్న ప్రభువా, ఈనాడు మా బిడ్డలందరికీ కూడా మీకు అప్పగిస్తున్నామయ్యా. ఆనాడు యాకోబు గారు వెళ్ళిందంటే మీ పాదాలు పడుతున్న ప్రభువా, మీరు దీవించేంత వరకు నేను తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళాలని పలికినారు. ఈనాడు మా బిడ్డలందరి కోసం ప్రాధాన్యపడుతున్నామయ్యా. మా బిడ్డలందరితో కూడా మీకు వారి కోరికలు నెరవేర్చమని ప్రత్యేకంగా వేడుకుంటున్నామయ్యా. వారి అవసరం తీర్చమని ప్రత్యేకంగా వేడుకుంటున్నామయ్యా. వారి కుటుంబాలు ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా, సంతోషంగా, శాశ్వతంగా ఉండే భాగ్యాన్ని తెచ్చమని వేడుకుంటున్నామయ్యా. మీ రెక్కల మాటలో మా బిడ్డలందరికీ కూడా నడిపించమని ప్రాధాన్యపడుతున్నాం తండ్రి. యేసయ్యా, మీరు లేకుండా మేమేమి చేయలేదు ప్రభువా. మీ రాకడ ఎప్పుడు కూడా మా బిడ్డలు తేలిక మారాలి. మీ రాకడలో ఆనందం, సంతోషంతో ఒత్తిళ్ళ భాగ్యం తెచ్చిన ప్రాధాన్యపడుతున్నాం తండ్రి. యేసయ్యా, మేము చూసే ప్రభువా, మీరు లేని జీవితాల్లో, కుటుంబాల్లో ఏ విధంగా చిత్తమైనగా మారుతున్నాయో, ఎలాంటి అపోహలు వస్తున్నాయో, ఎలాంటి కష్టాలు వస్తున్నాయో, లేని గొడవలు పాల్గొన్నారో మేమంతా కూడా చూస్తున్నాం ఆయన. యేసయ్యా, మీరుంటేనే మాకు ఏదైనా సదవుతుంది ప్రభువా. మీతో మా జీవితం సాఫీగా, సంతోషంగా సాగుతుంది ప్రభువా. యేసయ్యా, మీకు దగ్గరగా జీవితంగా సాతానుతో పోరాడే శక్తిని మాకు ఇవ్వండి యేసయ్యా. దావీదు మొదలు ఏ విధంగా పలికినాడో
మీ తరపున యుద్ధం చేసే వ్యక్తి మరి 50 జరుపుకున్న భక్తుల విధంగా మేమంతా కూడా ప్రత్యేక పెట్టుకుంటాం తండ్రి. మా తరపున ఈ శోధనలను, ఈ వేదనలను, ఈ హింసలను, ఈ కష్టాలను, ఈ లోకంలో ఎదురయ్యే మరి అన్ని సమస్యల నుండి బయటపడేదానికి మీ యొక్క శక్తిని మాకు ఇవ్వమని బాధ్యపడుతుంది తండ్రి. మీ కృపను మాపై చూపించమని వేడుకుంటాం తండ్రి. మీ కాపుదలను అంతా కూడా నడిచే భాగ్యం అంతా దయచేయమని ప్రత్యేకంగా బాధ్యపడుతున్నాం తండ్రి. మీ సన్నిధికి చేరిన ప్రతి బిడ్డను తాకండి, ప్రతి హృదయాన్ని తాకండి. మీ సన్నిధిలో దీక్షను విరమించిపోయే ప్రతి బిడ్డకు కావలసిన అభివృద్ధిని, సమృద్ధిని, మరి కావలసిన అవసరాలను, మరి ఆరోగ్యాలను మరి అనుకున్నవన్నీ కూడా పొందుకునేగా దీవెన చూపించమని మా నాయకుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయించున్నాము. తల్లి ఎప్పుడు కూడా మన తండ్రిగా ఉంటుంది. తల్లి మీ ఎప్పుడు కూడా చేయకుండా ప్రతిరోజు చెప్పమని చెప్పించే శక్తి మనకి ప్రాధాన్యపడతాం. మనమంతా కూడా ఆయనలో బలగలిగిన తీర్పుమని తల్లి యొక్క ప్రార్థన సాయం కోరుకుంటాము. తల్లి ఎప్పుడు కూడా మన అండగా ఉన్నామని, మరి ఇంకా దీక్షను తీయకూడదంలో ఇంకా ఎక్కువ శక్తిని, ఇంకా ఎక్కువ కృప దయచేసి ప్రార్థనలో అందిస్తూ మనందరికీ కూడా ప్రభువులో బలంగా ఆశీర్వదించమని తల్లి యొక్క ప్రార్థన సాయం కోరుతూ watching heaven, I love you, Daddy. Thank you, God. Anybody who also trespass against us, and it is not temptation, nor is our evil. Hail, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. ఆ ప్రభుకి మనస్ఫూర్తిగా సమర్పించుకుంటూ ఇంకా ఏం కావాలో కోరుకుంటూ మరి ఆయనతో పాల్గొని వాళ్ళని మన కష్టాలను తీసుకెళ్ళమని ఆయన శక్తిని దేవుని సమయంలో వేడుకుంటాం. నా కన్నుల కన్నీరు తుడిచిన యేసయ్యకే ఆరాధన ఆరాధన. నా కన్నుల కన్నీరు తుడిచిన యేసయ్యకే ఆరాధన ఆరాధన
Together, we embark on a journey of introspection, prayer and renewal. So now let us express our thanks and gratitude. Firstly, we would thank the Almighty for giving us this opportunity to draw closer to Him and for guiding us throughout these days. Lord's presence enveloped every moment and ignited our souls. To our spiritual guide, dear Reverend Father Matthias Reddy, we thank you for leading us through this season. Your sermons, prayers, and reflections have nourished our souls, Father. Your commitment to shepherding us during Lent has left an indelible mark. Your guidance, wisdom, and unwavering faith have enriched our souls during these days of reflection and prayer. Father, your teachings resonated deeply, touching our hearts and challenging us to grow in our faith. Your words were like manna in the desert, sustaining us on this sacred journey. As our spiritual shepherd, you walked alongside us. Your availability for confession, counseling, and spiritual direction made a significant impact. Your compassionate heart mirrored Christ's love. The celebration of Mass, the Stations of the Cross, Divine Mercy Hour, Adoration, and the Sacraments, each moment was influenced by reverence and grace. Your reverence at the altar drew us closer to God. Through fellowship meals, group discussions, and shared prayers, we became a family. Your presence fostered unity, reminding us that we are the body of Christ. Your intercessory prayers lifted our burdens. You stood before God on our behalf, and we felt the warmth of your petitions. Father, as we depart from this sacred Diksha season of Lent, may your blessings accompany us. May the seeds sown during these days
bear fruit in our lives. May God continue to bless your ministry, Father. Thank you so much, Father. Let us give him a round of applause. Now I would like to thank our speakers and volunteers. Thank you for sharing your wisdom, passion and vulnerability. Your message touched our hearts and stirred our spirit. Your dedication to prayerful preparing each season and session made this retreat impactful. The worship team, Jessica and our youth members, a big thanks for you all for leading us into this prayerful environment. Your melodies echoed in our soul, lifting us higher. Thank you for ushering into worship. To each souls present here, thank you. Your openness, tears and laughter created a sacred space. We prayed together, laughed together and grew together. Our shared meals, late night conversations and moments of silence, we cherished them all. Behind the scene, the tireless volunteers, workers, selflessly worked for us, especially Pintu Anna and Ajay. Even though you all had a tight schedule, you all made it possible for everyone for picking up the light telecasting for people who couldn't reach out to church. They might have witnessed God's love, surely. And our youth members for arranging the chairs and in helping out Father in each and every way possible. A very thankful grace for you all. And the organizers, your vision and attention to detail transformed an ordinary gathering into a divine encounter. Thank you and God bless you all. Give them a round of applause to all of us. It's a really fantastic all the ways to media and also to adoration and doing one of the other, all the ways and even through the, because of everybody cooperation, we are able to reach the goal and we succeeded. And when you are asking me, Father, after this 40 days the adoration, what is next? When you are asking for the వాళ్ళకి నేను ప్రత్యేకంగా తెలియపరిచేది ఎవ్రీడే కాకుండా కూడా వీక్లీ వన్స్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే 8 to 9:30 we have adoration. Every Friday 8 to 9:30 we have adoration, so that everybody can come and participate in the adoration. 6 o'clock means nobody will come, all are working. So 8 to 9:30 is a very convenient for all of us. And we will be continuing that every week, 1.5 hour adoration, and you can spend much time with the Lord. Is it okay for you all? Okay? Talli Maria Mata, Mata Evangelani, చివరిగా పాట పాడుకుంటూ తల్లి యొక్క ప్రార్థన సహాయం కోరకుండా, అమ్మ ప్రార్థన సహాయం లేకుండా మనం ఏది కూడా చేయలేము. అది మీ అందరికి కూడా ఇంతలో దీక్ష అయిపోయింది ఏం కాదు కానీ కంటిన్యూ చేయండి. ఈ హ్యాబిట్స్ అనేవి ఒక్కసారి మనం కంటిన్యూ చేస్తే అది లైఫ్ లాంగ్ ఉండే విధంగా మార్చుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం. ఎందుకంటే సాతాను మనల్ని లాగుతూనే ఉంటుంది బయటికి దేవుని దృష్టిలో చేయాలని. అందుకనే ప్రార్థన లేకపోతే కష్టాలు వస్తుంటాయి, బాధలు వస్తుంటాయి, ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి, అనుకునే పొందుకు లేకపోతున్నాం. అంతకంటే ఎక్కువ మనశ్శాంతి నిలబడదు. అది మెంటల్ స్ట్రెస్ అనేది ఉంటుంది. కనుక దయచేసి అందరూ కూడా కొనసాగించండి. మీకు అనుకూలంగా మీకు అందుబాటులో మిమ్మల్ని మీరు ఒక గంట సేపు, రోజు ఒక గంట సేపు దేవునితో ఉండడానికి, బైబిల్ వాక్యం చదవడానికి కేటాయించవలసిన కోరుతున్నాను. అందరూ కూడా తల్లి మరియు మనల్ని మన కుటుంబం సమర్పించుకుంటూ, మన ఉద్దేశం సమర్పించుకుంటూ అందరూ కూడా అమ్మ పాడుకుంటున్నాం. అమ్మా అమ్మా మేరీ మాతా సంప్రదాయ
मेरी माता अम्मा अम्मा मेरी माता माँ కోసం ప్రార్థించు मेरी माता సిలువ క్రింద నిలబడినట్లే మాతో కూడా నిలబడవమ్మా సిలువ క్రింద నిలబడినట్లే మాతో కూడా నిలబడవమ్మా కష్టం దుఃఖం నన్ను ఆదరింప కష్టం దుఃఖం నన్ను ఆదరింప మా కోసం ప్రార్థించు మా తల్లి మా కోసం ప్రార్థించు మా తల్లి ఆవే మరియా ఆవే మరియా ఆవే మరియా ఆవే మరియా అమ్మా అమ్మా మేరీ మాతా మా కోసం ప్రార్థించు మేరీ మాతా Mary, help of Christians, pray for us. Saint Joseph, pray for us. All the saints, pray for us. In the Father, and the Son, and the Holy Spirit. అందరికి కూడా లంచ్ రెడీగా ఉంది. అందరికి కూడా ఫాస్టింగ్ అనుకున్నా ఫాస్టింగ్ ఈరోజు అందరూ ఫాస్టింగ్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఫాస్టింగ్ బ్రేక్ చేయబోతున్నారు కనుక అందరు కూడా పూర్తిగా వస్తే పోతున్నాం. God bless you all. Once again, I really appreciate all of you for your dedication, passion, and commitment, and the resolution that you have taken. And the God's blessings will be there. Whatever you have done out of your sacrifices, they will not be in vain, but they will be always the form of blessings. They will be coming to you, your family members. Once again, I'll give you a round of applause to all of you. I really appreciate. And please continue